2021년 1월 10일 주일 연합 예배 오신 여러분을 진심으로 환영하고 축복합니다. 오늘도 부득불 영상으로 또 각 가정에서 때로는 차 안에서 이렇게 예배 드리는 모든 분들께 하는 축복을 전달합니다. Romans 12:2 says, "Do not be conformed to this world, be transformed by the renewing of your mind." It's the Chip Ingram translation. But start allowing the Spirit of God and the Word of God to transform your thinking so that your experience, your lifestyle, you would experience the good, acceptable, and perfect will of God. And so you have to stop some of the negative messages. So you have to limit how much screen time, how much TV time. You just have to limit it. And so here's what I want to tell you. I'm going to give you a very specific plan about how to completely change your mind. It will cost you 30 minutes. That means that whatever time you get up right now, you'll have to set your clock 30 minutes earlier. Because I'm going to tell you, the best way to do it is first thing in the morning because it will shape everything. Well, you don't realize how early I get up. Go to bed 30 minutes earlier. What were you doing at 11:30 anyway? Work, Facebook, the news, okay? If you will take this challenge 30 minutes and start renewing your mind and start saying no, you're going to have to say no to something, all right? What if you just memorize one verse? Okay, I will tell you, or the chapter of Romans 12. Just try it. You'll like it. It will really start changing you. You're going to stop some media somewhere, somehow, and you're going to say, this 30 minutes I'm going to do for the next 30 days, and God, if you're real, and if it works, I'll see, and if not, forget it. But here's the promise. If you begin to renew your mind and think on what he said, and notice, habitually practice, habitually practice, habitually practice, habitually practice. Did you get the word habitually? How many people here brush your teeth every day? I'm going to put you on the, go, come on, put those hands up. Do you really do it? How did you ever learn the discipline? You amaze me. How many people eat one meal a day? Put those hands up. You're the most disciplined people in the world. How did you ever pull that off? You have habits. Your habits produce a character. Your character produces a destiny. I'm saying start one new habit. And I will tell you 6 months from now, people at work will go, what happened to you? You'll be kinder. You'll be more gentle. You'll have more peace. 5 years from now, you'll look back and you won't recognize you. Because you'll be the product of what is pure and honorable and lovely and holy. 복의 근원 강림하사 찬송하게 하소서. 한량없이 자비하심 증량할 기록보다 천사들의 찬송가를 내게 가르치소서. 구속하신 그 사랑을 항상 찬송합니다. 주 우리의 방패와 창검 되시니 나 승리의 주님을 따릅니다. 큰 환난을 당할 때 늘 도우시니 승전가 높이 불러 찬양하리. 나는 무엇을 믿습니까? 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 무엇을 믿습니까? 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 우리 찬송가 360장입니다. 행군 나팔 소리에 주의 호령 나스리 십자가의 군기를 높이 들고 나
자세 선한 싸움 다 싸우고 의의 멸류관 받았으리라. 선한 싸움 다 싸우고 의의 멸류관 예루살렘 성에서 멸류관 받으리. 저 요단강 건너 우리 싸움 마치는 날 의의 멸류관 예루살렘 성에서 악한 마귀 권세를 모두 깨쳐버리고 승리하신 주님과 승전가를 부르세. 선한 싸움 다 싸우고 의의 멸류관 받았으리라. 선한 싸움 다 싸우고 의의 멸류관 예루살렘 성에서 멸류관 받으리. 저 요단강 건너 우리 싸움 마치는 날 의의 멸류관 예루살렘 성에서 달려갈 길 다 가고 싸움 모두 마치루. 주와 함께 기쁨을 용사들아 누리세. 선한 싸움 다 싸우고 의의 멸류관 받았으리라. 선한 싸움 다 싸우고 의의 멸류관 예루살렘 성에서 멸류관 받으리. 저 요단강 건너 우리 싸움 마치는 날 의의 멸류관 예루살렘 성에서. 우리 486장입니다. 우리 찬송가 486장. 이 세상에 근심 내릴이 많고 참 평안을 몰랐구나. 내 주 예수 나로나 부르시니 곧 편안히 쉬리로다. 주 예수의 구원의 은혜로다. 참 기쁘고 즐겁구나. 그 은혜를 영원히 누리겠네. 곧 편안히 쉬리로다. 이 세상에 공고한 일이 많고 참 쉬는 날 없었구나. 내 주 예수 날 사랑하시오니 곧 편안히 쉬리로다. 주 예수의 구원의 은혜로다. 참 기쁘고 즐겁구나. 그 은혜를 영원히 누리겠네. 곧 편안히 쉬리로다. 이 세상에 죄악된 일이 많고 참 죽을 일 쌓였구나. 내 주 예수 날 건져 주시오니 곧 편안히 쉬리로다. 주 예수의 구원의 은혜로다. 참 기쁘고 즐겁구나. 그 은혜를 영원히 누리겠네. 곧 편안히 쉬리로다. 아멘. 즐겁게 한식할 날, 반갑고 좋은 날, 내 마음을 편케 하니 즐겁고 기쁜 날,
이날의 전하 만민 다 보좌 앞에서 참되신 삼위일체 다 찬송 부르네. 이날의 하늘에서 새 양식 내리네. 성회로 모이라고 종소리 울리네. 복음의 밝은 빛은 온 세상 비치며 또 영생물이 흘러 시원케 하시네. 이 주일 지킴으로 새 은혜 입어서 영원히 쉬는 곳에 다 올라갑시다. 성국께 찬미하고 성자와 또 성령 참되신 삼위일체 다 찬송 부르세. 봉헌 기도하겠습니다. 사랑의 하나님, 감사합니다. 이 혹한의 날씨에도 우리를 건져주셔서 이렇게 비록 한 자리는 아니지만 각자 처한 자리에서 주님을 예배하도록, 주님의 은혜를 또 감사하도록 이끌어 주시니 감사합니다. 하나님, 우리의 마음을 담아 또 정성과 주께서 베푸셨던 은혜와 이전에 역사하셨던 것, 또 앞으로 하실 놀라운 기적과 은혜를 베푸실 것을 또 기대하는 마음으로 귀한 물질을 또 흘러보내게 해주셨사오니 더욱 감사합니다. 하나님, 11조로 드린 귀한 물질을 주님 받으셔서 하나님 삶의 현장에서 이만큼 베풀어 주셔서 그중 일부를 이렇게 또 흘러보내고자 하오니 주님 쓰여지는 곳에 하나님의 나라가 임하는 걸 보게 도와주시고 그걸 통해 또한 더 많은 것으로 흘러보냄을 받는 축복을 누리게 하여 주시옵소서. 또한 하나님, 주일이 주는 이 기쁨을 담아 날마다 행복 속에 살기를 원하는 그 마음으로 이렇게 서 있게 하심을 감사합니다. 주일이 어떻게 보면 주님 부활하신 날을 기념한 날이기도 하지만 내가 다시 태어난 날이기도 한 이 날, 주님 이 행복과 기쁨이 나의 생애 앞으로 삶 속에서도 계속 일어나도록 그 기쁨과 행복이 넘치도록 역사하시고 도와 주시옵소서. 그래서 하나님, 내 마음과 정성을 담은 이 주일 헌금을 통해 내 마음이 늘 기쁘게 도와주시고 또 그 기쁨이 또 소중한 이들에게도 흘러가도록 축복하여 주시옵소서. 또한 하나님, 목적을 담아 하나님, 우리 선교사님들을 위해서 흘러보내는 이 귀한 물질을 주님 기억하셔서 더 많은 선교사를 도울 수 있는 귀한 물질의 시작이 되게 도와주시고 또 우리보다 좀 더 어려운 분들을 또 돕기 위한 또 특별한 헌금을 우리가 흘러보내게 해주셨사오니 또 그 일들이 일어나게 도와주시고 또 그 혜택을 받는 그 누군가에게도 하나님의 풍성한 은혜 내려 주시옵소서. 또 우리 다음 세대를 위해서 작은 헌금으로 흘러보내게 하심을 감사합니다. 하나님, 우리 교회에 더 많은 아이들이 또 하나님의 축복과 은혜를 누리며 그것이 잘 전수되는, 그래서 이 작은 헌금을 통해서 연결되도록 축복하여 주시옵소서. 또한 하나님, 각자 삶의 열정 속에 감사의 제목이 넘쳐 우리가 매일 감사 제목을 쓰며 확인하고 있지만 그 마음을 담아 이렇게 감사 헌금을 흘러보내는 하나님의 사람들이 있습니다. 하나님, 기억하셔서 더 많은 감사가 넘치게 도와주셔서 감사가 주는 위력을 경험하게 하여 주시옵소서. 그런 하나님, 만에나 혹여나 이 물질 때문에, 돈 때문에 시험 들어 불평과 불만으로 이 땅 가운데 어리석은 인생들 되지 않도록 오히려 이번을 기회로 하나님께 더 많이 흘러보내고 소중한들에게 흘러보내며 그래서 하나님의 실제적인 축복과 나눔과 그 놀라운 풍성함을 경험하도록 하나님 역사하시고 도와 주시옵소서. 하나님, 다시 한번 귀한 물질을 흘러보내는 귀한 하나님의 사람들의 두 손 들어 축복해 주시고 주님이 성경을 통해 약속하신 놀라운 축복과 이 땅 가운데서 누려야 될 그 모든 것을 누리게 하여 주시옵소서. 이삭을 통해 약속하셨던, 이삭을 통해 펼치셨던 그 놀라운 축복, 하나님 땅 가운데 30배, 60배, 100배의 복을 누리는 하나님 전무후무한 기적의 주인공이 되도록 역사하여 주시옵소서.
이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하였습니다. 아멘. 마태복음 17장 24절에 27절 말씀을 우리 한 목소리로 함께 읽겠습니다. 시작. 그들이 가버나움에 이르렀을 때에 성전세를 거두어 드리는 사람들이 베드로에게 다가와서 물었다. 여러분의 선생은 성전세를 바치지 않습니까? 베드로가 대답하였다. 바칩니다. 베드로가 집에 들어가니 예수께서 먼저 말씀을 꺼내셨다. 시몬아, 네 생각은 어떠냐? 세상 임금들이 관세나 주민세를 누구한테서 받아들이느냐? 자기 자녀에서냐 아니면 남들한테서냐? 베드로가 대답하였다. 남들한테서입니다. 예수께서 그에게 말씀하셨다. 그러면 자녀들은 면제받는다. 그러나 우리가 그들을 걸려 넘어지지 않도록 해야 하니 네가 바다에 가서 낚시를 던져 맨 먼저 올라오는 고기를 잡아서 그 입을 벌려 보아라. 그러면 은전 한 입이 그 속에 있을 것이다. 그것을 가져다가 나와 내 몫으로 그들에게 내어라. 아멘. 저는 계속해서 여러분과 함께 예수 그리스도의 기적에 관련된 이야기를 좀 나누고 있는 중인데요. 오늘 본문의 이야기를 통해서 지금 우리가 지금 처해져 있는 이 상황들을 어떻게 헤쳐나갈 것인가, 그리고 하나님 이 우리에게 베푸시는 그 기적의 뿌리, 그러니까 진짜 기적이 뭘까를 좀 나누려고 합니다. 물론 이 테마 자체가 거의 좀 비슷한 내용들이 이렇게 다 포함이 되어 있습니다만, 그 내용 속에서 한 번 더 여러분 확인하시면 좋겠고, 또 강조될 것이 또 강조되었으면 좋겠고, 그래서 여러분 인생 속에, 여러분의 각자의 삶 속에, 특별히 이번 주간에 예수 그리스도의 기적을 정말 경험하고 누리셨으면 좋겠습니다. 오늘 이제 본문의 이야기가 이렇게 진행이 되면서 한 가지 좀 의문이 되실 겁니다. 예수님께서 지금 그 사역 중에서 초기, 중기, 말기로 따지면 거의 말기에 가깝습니다. 그러니까 사역 중에 곧 있으면 이제 십자가를 앞두고 이제 진행되는 일 중에 오늘 본문의 이야기가 나와요. 근데 좀 이렇게 그 단편적인 부분만 보면 이게 뭐지? 할 정도의 아주 간략한 내용인데, 그리고 이게 무슨 성전세라는 게 있으니 무슨 돈 얘기가 아닌가라고 여겨질 수 있습니다. 근데 이 본문 안에 나타나지는 이것이 이제 기적과 연결되는 이 과정 속에서 정말 놀랄만한 그런 이 발견을 했더랬어요. 이게 뭐냐면, 하나님이 역사하시는데 특별하고 대단하다고 여겨지는 일도 분명히 있지만 너무나 사소하고 너무나 상식적이고 보편적인 일 속에서 이게 시작이 된다. 그래서 오늘은 어떻게 보면 좀 상식적인 이야기를, 좀 보편적인 이야기를 좀 하려고 합니다. 특별히 하나님을 믿는 우리들에게 있어서 이 이야기가 좀 이렇게 왜곡되지 않고 여러분이 잘 받아들이셔서 이런 거구나. 그래서 여러분, 신앙은 굉장히 이렇게 합리적이고 상식적입니다. 그러니까 우리가 생각하는 어떤 이렇게 광신적인 모습, 그러니까 세상에서 비춰지는 모습이, 그러니까 우리가 기적을 분명히 얘기는 하지만 이것이 이렇게 광신자들, 막 열광적인 것으로만 나타나지는 것으로 보여서는 안 돼요. 늘 말씀드렸지만 기적은 어떤 것에 대한 결과물이지 이 자체가 목적은 아니거든요. 우리가 기도했지만 우리가 원하는 식으로 기도의 응답이 안 될 수 있단 말입니다. 질병을 놓고 기도했었을 때도 안타깝게 죽는 경우도 있단 말이에요. 그리고 우리가 생각하는 것과 전혀 정반대의 경우도 흘러갈 수 있거든요. 근데 그걸 향해 우리가 기적이 없다라고 말할 수 없는 것은 하나님의 계획과 뜻 속에 또 다른 면이 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 오늘 본문의 이야기도 기적이라는 것이 분명히 존재하지만 상식적이고 합리적인 것으로 여러분이 이 내용을 잘 받으시면 결국 기적이 따라오는 결과가 또 될 수 있어요. 자, 오늘 이 본문에 성전세라는 게 있습니다.
그들이 가버나움에 이르렀을 때 성전세를 거두어드리는 사람들이 베드로에게 다가와 물었다. 여러분의 선생은 성전세를 바치지 않습니까? 여기서 성전세, 이 세라는 것이 말 그대로 세금이에요. 이제 성전에 들어가는 사람들이 의무적으로 내는 돈을 말합니다. 이제 그 당시 돈으로 반세겔 정도 된다고 해요. 그 반세겔이 2데나리온이고 한 데나리온이 그 당시 노동자 하루 품삯이랍니다. 그러니까 지금으로 치면 뭐 하루 이제 건설 일을 이렇게 날일이라고 하잖아요. 그 일을 하면서 얻는 돈이 뭐 10만 원, 20만 원, 30만 원. 그 뭐 천차만별이겠지만 일반적으로 뭐 우리나라에서도 뭐 최저 이렇게 보장되는 뭐 돈 게 있지 않습니까? 그런 걸 기준으로 했었을 때는 약 15만 원 정도. 그러니까 2데나리온이니까 한 30여만 원 정도가 되는 돈이에요. 그러니까 이 돈을 세금으로 내는 거예요. 그러니까 이게 이제 왜 내야 되느냐가 이제 궁금하실 거 아닙니까? 그래서 이 당시에 이 유대교적 문화를 이해하셔야 됩니다. 우리가 지금 이 교회에서 내는 이렇게 헌금은 세금이 전혀 아닙니다. 이건 이미 말씀드렸듯이 자발성과 순수성으로, 그리고 하지 않더라도 각자 개인의 믿음과 연관이 있기 때문에 이렇게 강제하거나 이렇게 할 수 없어요. 근데 이 당시는 이제 성전세 말 그대로 세금이기 때문에 의무가 있는, 책임과 의무를 해서 내는 돈이었습니다. 그러니까 왜 이 돈이 필요했느냐? 이제 그 당시에도 이제 성경적 그 이유가 분명히 있는데 그 전에 말씀드리고 싶은 게 그 당시 이제 성전에서 이렇게 일을 하는 사람들이 약 1,000여 명 정도가 됐다고 해요. 그러니까 예루살렘 인구가 약 5만 정도, 4만에서 5만 중에 1,000여 명의 사람들이, 그리고 이 성전세는 매주 내는 게 아니고 1년에 한 번 내지 2번, 많게는 3번. 그 당시에 그 유대인들의 절기라는 게 있어서, 물론 구약과는 좀 다르지만 유월절, 또 오순절, 또 초막절 이런 식으로 그때마다 이제 원근 각처에서 예루살렘 성전에 모여야만 했더랬어요. 왜냐하면 그곳에서 예배를 드려야, 그 당시 제사를 드려야 했기 때문에. 그러려면 이제 거기 이제 와야 될 거 아닙니까? 와서, 근데 그것을 이제 들으려면, 그러니까 아무나 이렇게 올 수 있는 게 유대인에 한해서, 할례를 받은 유대인에 한해서 이렇게 와야 했기 때문에 그들에게 어떻게 보면 이제 의무감과 책임이라서 거기서 종사하는 사람들을 이제 그 품삯처럼 주는 그런 돈이기도 했고, 또 하나의 중요한 이유가 뭐냐면 자긍심 때문에 그렇습니다. 그러니까 우리는 유대인이야, 우리가 선민이야, 우리가 마치 영화관에 가면 좋은 영화를 공짜로 보지 않잖아요. 그러니까 일정한 이제 그 요즘은 이제 코로나 때문에 더 그게 심해졌지만 일정한 이렇게 뭐 발열 체크도 하고 그러면서 돈을 지불하잖아요. 그러면서 내가 이 영화를 볼 수 있는 자격 같은, 이제 그게 이제 돈이라는 것을 증명하는 것처럼 그 사람들에게 그런 거예요. 그러니까 그 성전세라는 것이 단순히 세금의 목적보다 자긍심을 주기 위해서, 나는 유대인으로서, 그래서 원국 각지에 온 사람들도 그렇게 이제 자긍심과 그걸 하고 있어요. 어떻게 보면 억지로도 내고 일부러도 내고 막 그렇게, 왜냐하면 난 유대인이다, 나는 여기 와서 이렇게 제사를 드리는 사람이다 해서 이제 의무감처럼 이렇게 냈던 돈입니다. 그래서 예를 들어 6월절 같으면 한 달 전부터 각 그 예루살렘 기점으로 해서 그 이스라엘 전역 마을에 이런 상자를 두어서 그걸 내게 했어요. 막 개인별로 또는 가족별로 그걸 다 내게 했다고. 그 어마어마한 돈이 모였겠죠. 그리고 이제 6월절 그 보통 일주일 정도에서 10일 정도 이렇게 진행이 될 때 그 성전 뜰에 이제 그 상자를 두어서 또 원근 각지에서 오는 사람들이 낼 수 있도록 이제 그 배려를 하죠. 그러면 거기에 그 유대인들이 그 로마인들에게 소속돼 있었지 않습니까? 그러니까 돈이 그 먼 곳에서의 돈이 바꿔줘야 돼요. 그러니까 환전을 해야 됐던 거죠.
그러니까 그 상자 앞에 이 환전소가 있었어요. 그러니까 주님이 이후에 이 환전소를 막 엎고 그랬던 이유는 이 환전을 하면서 이제 수수료를 받잖아요. 그것을 너무 폭리를 하고 또 이것이 굉장히 부정직한 여러 가지 모습 때문에 한 것이지, 주님 역시도 우리 이제 본문에도 나오지만 성전세 이 자체를 이렇게 함부로 여기거나 이렇게 배척하지는 않으셨습니다. 그러니까 성전세라는 것이 어떤 면에서 그들에게 굉장한 프라이드를 주는 그런 돈이었던 거죠. 근데 그 성전세를 이렇게 주님이 이제 내야만 되는 이런 이제 상황이 됐던 거예요. 그래서 이제 오늘 본문에서 이 성전세를 주님이 왜 내야 되는지를 이제 세 가지 의미가 있는데, 이제 영적인 의미와 이제 두 번째, 세 번째 의미를 좀 보겠습니다. 이제 베드로가 이제 물어요. 그러니까 이 성전세를 받는 이 사람이 이제 예수님이 이제 유월절 앞두고 곧 있으면 십자가에 이제 죽으셔야 되지만 그 전이었으니까 이제 성전세를 이제 내지 않는 걸 본 거죠. 아마 말씀드렸듯이 이건 이스라엘 사람들에게 자긍심이 있고 나름대로 이것이 의무감처럼 집행되는 거기 때문에, 그러니까 예수님이 나름대로 인기도 있었고 많은 사람이 영향을 주고 있는데 내지 않는 것을 향해 좀 의아했던 거죠. 그러니까 베드로는 우리 주님은 낸다, 자기도 낸다 이렇게 됐던 거죠. 근데 주님이 이제 물으십니다. 자, 이제 여기서 이제 첫 번째 이 성전세의 의미, 또 이것이 결국 기적과 연결되는데 이 의미를 한번 보려고 합니다. 자, 그래서 24절부터 제가 다시 한번 읽겠습니다. 그들이 가버나움에 이르렀을 때 성전세를 거두어 드리는 사람들이 베드로에게 다가 물었다. 여러분의 선생은 성전세를 바치지 않습니다. 베드로가 대답하였다. 바칩니다. 베드로가 집에 들어가니 예수께서 먼저 말씀을 꺼내셔다. 시몬아, 네 생각은 어떠냐? 세상 임금들이 관세나 주민세를 누구한테서 받아들이느냐? 자기가 자녀한테서냐 아니면 남들한테서냐? 베드로가 대답하였다. 남들한테서입니다. 그래서 예수께서 다시 그에게 말씀하셨다. 그러면 자녀들은 면제받는다. 그러나 여기까지. 이미 이제 성전세가 이제 어떤 의미로 이렇게 그들에게 이렇게 부과되는지 말씀을 드렸는데요. 이게 출애굽에 아주 중요한 의미로 이 성전세에 대해서 이렇게 말씀을 하셨어요. 출애굽기 3장 12절 16절에 제가 읽어드립니다. 잘 보세요. 네가 이스라엘 자손의 수를 세어 인구를 조사할 때에 그들은 각자 자기 목숨값으로 속전을 주어서 바쳐야 한다. 그래야만 인구를 조사할 때에 그들에게 재앙이 미치지 않을 것이다. 인구 조사를 받는 사람은 누구나 성수의 세겔로 반세겔을 내야 한다. 한 세겔이 20게라이다. 이 반세겔은 주에게 올리는 예물이다. 20살이 넘는 남자 곧 인구 조사를 받는 사람은 누구나 다 주에게 이 예물을 바쳐야 한다. 너희가 목숨값으로 속전을 주에게 올리는 예물은 반세겔이다. 너는 이스라엘 자손에게 내 속전을 받아 회막 비용으로 쓸 수 있게 내주어라. 나 주는 이것을 너희 목숨값의 속전으로 여기고 너희 이스라엘 자손을 기억하여서 지켜줄 것이다. 자, 이게 그들에게 자긍심을 주는 그 성전세가 그런 의미가 있다고 그랬잖아요. 그 의미 속에는 어떤 것이 또 숨겨져 있느냐면 목숨값이라는 거예요. 그러니까 이게 단순히 이스라엘 사람들에게 이 그냥 돈이 아니에요. 우리가 지금 헌금을 하는 것도 이제 사실 흘러보내는 것이라고 제가 말씀을 드렸지 않습니까? 그런 것처럼 이게 단순히 어떤 돈 이런 차원의 것이 아니라 이게 속전, 그러니까 무엇을 대신해 주는 모습, 그게 이제 돈, 그러니까 목숨값이라는 거예요. 그러니까 예수님이 이 성전세를 내시거든요. 물론 기적과 같은 방법으로 내시는 분명히 내십니다. 근데 내지 않아도 돼요. 왜냐하면 하나님의 아들이잖아요. 그 성전의 결정권자잖아요. 우리 성부와 더불어 성자께서 그 집행하는 사람입니다. 그래서 성경에도 분명히 오늘 읽은 내용에도 예수께서 그에게 말씀하셨다. 그러면 자녀들은 면제받는다. 그러니까 세상에서 임금도 그러니까 세금을 받을 때 그 세상 임금이 다른 사람에게서 세금을 받는 거잖아요. 자기네들이 누리려고.
그러니까 지금 이 예수님 입장에서는 자기가 주인이고 창조주고 결정권자니까 자기가 돈을 받을 필요가 없는 거죠. 그러니까 자기가 이렇게 돈을 이렇게 내거나 할 필요가 없는 거죠. 왜냐면 받기만 하면 되는데. 근데 그는 그걸 받아요. 다시 말하면 그가 돈을 낸다는 겁니다. 왜요? 그 왜가 이제 첫 번째 여기 있는 겁니다. 왜 주님이 내셨나요? 바로 이 속전의 개념 때문에 그래요. 예수님이 그 돈을 내시잖아요. 그 이유는 본인이 앞으로 죽을 것을 이걸 통해 보여주셨던 거예요. 주인이 대신 우리를 어떻게 해요? 대신 그 죄라는 걸 통해서 속전하기 위해서 대신 돈이라는 것으로 갚아주는 것을 어떻게 보면 모형처럼, 어떻게 보면 그 비유처럼 이렇게 하셨던 겁니다. 그러니까 이스라엘 사람들에게 이 성전세, 왜냐하면 그 자긍심과 더불어 자신의 그 예배로 왔잖아요. 제사로 온 거잖아요. 자신의 죄악들과 더불어 하나님의 축복을 받기 위해서. 그래서 출애굽에도 이게 목숨값이라고 했는데 그걸 대신해 주려고. 그 목숨값을 당신의 이제 죽음으로 그걸 대신했던 것처럼 성전세를 내심으로 그걸 보여주셨던 겁니다. 영적인 의미가 이런 의미가 있습니다. 그래서 여러분, 신앙생활에 이제 기초가 되는 게 뭐냐면 이 부분이에요. 예수 그리스도에 대한 인식 속에 우리가 신앙에 대한 자긍심과 가치와 이런 보람이 있지 않습니까? 그 근거가 바로 예수가 우리를 대신해서 무언가 희생하셨고 그 역사를 하셨기 때문에. 그래서 마찬가지로 헌금이라는 것도 그런 의미가 있는 겁니다. 그냥 단순하게 이 헌금을 통해서 두 가지를 확인할 수 있어요. 하나는 우리가 봤더니 목숨값처럼 하나님이 나에게 축복해 주셔서 구원과 더불어 이 땅에서도 이렇게 살 수 있도록 배려해 하셨구나 라는 걸 확인하는 거예요. 그게 바로 헌금이에요. 헌금. 여러분이 어떤 곳으로부터 공급을 받으셨잖아요. 하나님이 그것을 당신의 죽음으로, 당신의 그 목숨값으로 대신했던 것처럼 당신께서 누군가를 통해서 그걸 공급하신 것을 나는 마치 성전세를 내듯이 정말 순수함과 자발적으로 그 마음을 담아 흘러보내는 걸 하는 거예요. 이게 성전세 영적인 의미입니다. 자, 이제 두 번째 의미를 좀 나누려고 하는데, 자, 그런데 재밌는 게 있어요. 그게 뭐냐면 오늘 이렇게 본문에도 보면 여러분 제가 맨 서두에 상식적이고 합리적이라는 걸 말씀드렸잖아요. 이게 영적인 의미는 좀 합리적이고 이렇게 상식적이지 않죠. 왜냐하면 눈에 보이지 않는 세계니까. 그러니까 주님이 단순히 이게 성전세를 냈다는 것을 우리가 그렇게 목숨값이라고 또 말씀이 있기 때문에 그렇게 부유하니 그렇게 받아들이지만 이것과 이 현실 속에서 이게 뭐지? 그렇잖아요. 우리가 흘러보내는 것도 우리가 그렇게 여기니까 그런 거지만 어떻습니까? 그래서 이 두 번째 의미가 중요해요. 그래서 오늘 본문에 이렇게 나옵니다. 26절부터 베드로가 대답하였다 남들한테 서입니다. 예수께서 다시 그에게 말씀하시다. 그러면 자녀들이 면제받는다. 안 내도 된다는 거예요. 근데 그러나 본인이 이제 내겠다는 거면서 그러나 우리가 그들을 걸려 넘어지지 않도록 해야 하니. 제가 이 부분을 너무나 이렇게 약간 충격처럼 받아들였습니다. 주님이 이제 우리에게 신앙을 가르치시고 당신의 죽음을 우리들에게 설명하시면서 이 부분이 굉장히 부각이 됐던 거예요. 여러분 지금 교회가 굉장히 어려움을 받는 게 사실입니다. 그리고 이 코로나19에 대한 그런 영향 때문에 정말 이 교회가 피해보는 것도 맞고요. 자, 그런데 지금 이게 어떤 환난이나 고난으로 여겨지시나요? 아니면 이제 합리적이고 이제 상식적으로 생각했었을 때 이게 좀 이상하고 특별한 건가? 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. 저는 이게 환난이다 고난이라고 여겨지지 않거든요. 오히려 저는 반대로 여겨지거든요. 이 코로나19라는 이 바이러스가 어떻게 됐든 지금 창궐하고 있잖아요.
곳곳에서 일어나고 있고 실제로 뭐 얼마나 많은 사람이 지금 죽고 있습니까? 그러니까 왜냐하면 우리 몸의 체계가 유한하기 때문에 우리가 수명을 다해서 살아야 될 또 그런 의무도 있거든요. 그런데 그런 질병으로 인해서 죽게 된다면, 근데 그 질병 중에 이것은 약이 없대잖아요. 그래서 뭐 미국이나 우리보다 더 잘 산다고 하는 그 나라들도 얼마나 많은 사람이 죽어가고 있고 지금 매스컴이 이렇게 발달돼서 다 드러나서 그렇지, 만약에 이만큼에도 문명이 발달돼서 그렇지 얼마나 더 많은 사람이 죽었겠습니까? 이 우리나라도 마찬가지 아닐까요? 그런 면에서 지금 나라에서 어떻게 보면 우리가 억울하지만 그럼에도 이렇게 하는 처사, 이런 것들이 저는 너무나 좋게 보거든요. 그것을 더 진행되지 않도록 확실히 이 교회라는 모임이 좀 독특한 모임이잖아요. 그거를 폐쇄한 것도 아니고 잠시 이렇게 중단을 한 상태잖아요. 그런데 일부 그룹에서 마치 세상 사람들과 똑같이 그렇게 대적을 하면 하나님은 정말 기뻐하시는 것일까? 최근에 미국의 트럼프 정부가 이제 정권을 바이든 쪽과 이렇게 연결해 줘야 되지 않습니까? 그런데도 그렇게 하고 싶지 않은 거죠. 우리가 상식적으로 생각했을 때 이건 아니지 않습니까? 또 합리적으로 봤었을 때도 그러면 분명히 자기를 옹호하는 세력도 있지만 자기를 싫어하는 세력이 있을 때, 그러면 그 싫어하는 세력이 또 내가 봤을 땐 틀릴 수도 있지만 그리고 전체를 봐서는 합리적으로 상식으로 봤었을 때 양보하는 게 이게 상식 아닌가요? 지금 성경은 지금 오늘 본문에서도 그 이야기를 하고 있거든요. 우리가 현실 속에 억울하고 그런 면이 분명히 있음에도 불구하고 또 다른 면, 하나님은 이걸 통해서 지금 끝장나라고 지금 하시는 게 결코 아니라고 우리가 믿고 있다면 하나님의 선한 길을 또 그 긍정적인 면을 본다면 우리가 절대 이렇게 해서는 안 되거든요. 그래서 여러분 로마서 13장 1절에 7절에 이런 말씀이 있습니다. 제가 한번 읽어드립니다. 사람은 누구나 위에 있는 권세에 복종해야 합니다. 모든 권세는 하나님께로부터 온 것이며 이미 있는 권세들도 하나님께서 세워주신 것입니다. 그러므로 권세를 거역하는 사람은 하나님의 명을 거역하는 것이요 거역하는 사람은 심판을 받게 될 것입니다. 치안 관들은 좋은 일을 하는 사람에게는 두려울 것이 없고 나쁜 일을 하는 사람에게만 두려움이 됩니다. 권세를 행사하는 사람은 두려워하지 아니려거든 좋은 일을 하십시오. 물론 권세를 행하는 사람에게도 분명히 하나님 경고하셨거든요. 좋은 일을 해야 된다. 그러면 그에게 칭찬을 받을 것입니다. 권세를 행사하는 사람은 여러분 각 사람에게 유익을 주려고 일하는 하나님의 일꾼입니다. 그러나 그대가 나쁜 일을 저지를 때에는 두려워해야 합니다. 그는 공연히, 그러니까 이 분이 좀 어떻게 보면 아주 경고성의 내용인데, 그는 공연히 칼을 차고 있는 것이 아닙니다. 그러니까 하나님이 대신해서 그걸 한다는 거예요. 이 사람이. 그는 하나님 일꾼으로 나쁜 일을 하는 자에게 하나님의 진노를 집행하는 사람입니다. 그가 하나님을 몰라도요, 그런 권세가 있을 때 어떻게 보면 하나님 대신에 그 일꾼 하는, 그래서 이스라엘 역사 속에서 바벨로니아, 아시아를 하나님이 그들이 하나님을 모르는 세력임에도 불구하고 이스라엘을 치는 그런 세력을 주신 거거든요. 그래서 계속 읽습니다. 여러분은 또한 그러므로 진노를 두려워해서만 아니라 양심을 생각해서도 복종해야 합니다. 같은 이유로 분명하고 뚜렷하게 이런 얘기를 하십니다. 같은 이유로 여러분은 또한 조세를 바칩니다. 그들은 하나님의 일꾼들로서 바로 이 일을 하는 데 힘쓰고 있습니다. 여러분은 모든 사람에게 의무를 다하십시오. 조세를 바쳐야 할 이에게 조세를 바치고 관세를 바쳐야 할 이에게 관세를 바치고 두려워할 이에게 두려워하고 존경해야 할 이는 존경하십시오. 여러분, 교회가 특별히 이런 상황에 정부의 지침을 잘 따라야 합니다. 비록 억울한 면이 있고 충분히 납득이 안 되는 분명히 그런 게 진행할지라도, 여러분, 북한이라는 사회를 우리는 겉으로 봤었을 때 욕을 합니다. 반드시 망가져야 되고 반드시 무너져야 될 정권이 많습니다.
그럼에도 하나님이 아직까지도 그 오랜 세월 동안 그 정권을 유지시키는 이유가 뭘까요? 하나님의 뜻이 있는 겁니다. 우리 생각은 지금 당장이라도 무너지고 깨져야 된다고 느끼지만 하나님 뜻이 분명히 있다는 거예요. 그걸 우리 생각 속에 나쁘고 틀리고 이 부분만 생각해 보면, 그러면 그 안에서 그렇게 고통받고 힘들어하는 사람들은 다 뭐가 돼요? 그래서 여러분, 우리가 현재 펼쳐지는 일들을 상식적인 눈, 그리고 합리적인 눈으로 이걸 바라보는 그런 능력이 있기를 그저 축복합니다. 그걸 가지셔야 됩니다. 저도 목사로서 지금 이런 현 상황이 너무나 답답하고 화가 나고요. 그리고 지금 우리 교회 지금 혹한 때문에 또 뭐 물도 안 나오고, 그러면서 어떻게 보면 막 원망도 생기고 화도 생기고 그런 마음이 들거든요. 자, 그런데 유한한 내가 그것을 아무리 그렇게 분노하고 화를 내고 해서 만약에 해결되면 뭐 고맙겠지만 해결이 되던가요? 오히려 세상은 이렇게 반발심을 가지고 더 그럴 수도 어떻게 되나요? 분명히 말씀 가운데 말씀하셨던 것처럼 하나님의 진노의 것으로, 더 강한 것으로. 그래서 여러분, 정말 상식적으로 합리적이라면 하나님이 주신 지혜를 발휘해서 잘 따르고 순종하고 하나님을 기다리는 것이 가장 현명한 겁니다. 오히려 이때요, 더 신앙을 다잡아서 처수에서 기도하는 사람이 현명하고 지혜로운 사람이에요. 저도 막 일어나고 싶어요. 막 외치고 싶고, 그러나 하나님이 그걸 원치 않으시다는 걸 느끼기 때문에 여러분 기억하셔야 됩니다. 지금 이런 시기에 이게 지금 어떤 사람들에게는 심판 같은 시간일 수 있겠지만 어떤 사람에게는 하나님의 축복의 전조일 수 있단 말이에요. 어쩌면 우리들에게 그런 전조 같은 일들이기 때문에 원망하고 불평하고 할 게 아니고 오히려 마음을 다잡아서 주님 앞에 신앙으로 더 깊이 들어간다면 주님이 알아서 때가 돼서 역사하시고 펼치리라 믿습니다. 자, 그래서 이제 세 번째, 그래서 이제 상식적으로 합리적으로 이 성경에서 말하는 가장 보편적인 원리를 말씀드리고 싶습니다. 여러분, 그리스도의 기적이 나타날 때, 오늘 본문에서 예수님이 너무나 상식적으로 합리적으로 이렇게 그 조세를 내라니까, 성교세를 내라니까 낸다고 주님이 이렇게 하셨던 그 세 번째 이유가 뭐냐면 우리가 하나님의 형상으로 만들어졌기 때문입니다. 예수님이 이렇게 합리적으로 이렇게 하셨던 것은 어떤 부정적인 것보다 긍정적이고 더 놀라운 것들을 기대하셨고, 비록 이후에 십자가에 죽으셨지만 바로 부활을 하시잖아요. 그것 때문에 하셨던 겁니다. 여러분, 우리가 하나님 형상으로 만들어졌습니다. 비록 죄에 의해서 타락되고 문제가 있었지만 우리가 또 주님 때문에 회복이 된 상태잖아요. 자, 이걸 뭘 의미하냐면 하나님 우리를 행복하게 축복을 누리며 살도록 만들었다는 거예요. 그러니까 하나님 형상대로 만들었다는 의미는 하나님 우리를 행복하고 너무나 놀랍도록 거기 안에 이런 상식과 합리적인 것이 다 들어있는 겁니다. 이게 우리들에게 보편적인 모습인 거죠. 그래서 지금 이런 상황이 펼쳐질 때 우리가 불평해버리고 낙담해버리는 것이 오히려 행복해하는 게, 왜요? 우리가 뭐 미친 것도 아니고 바보가 있는데 왜 행복해합니까? 하나님 형상으로 지어졌고 또 그것에 대한 이해, 또 받아냄이 있기 때문에 이게 있는 겁니다. 하나님 당신이 우리를 만드셨을 때 그렇게 자랑스러워하고 우리를 보람을 느끼셨단 말이에요. 그 우리에게도 있거든요. 현실 속에서. 그래서 너무나 억울해하고 막 그렇게 하지 않으셨으면 좋겠습니다. 그래서 빌립보서 2장 5절에 11절에도 여러분 안에 이 마음을 품으십시오. 그것은 곧 그리스도의 예수의 마음이십니다. 그는 사람의 모양으로 나타나서 자기를 낮추시고 죽기까지 순종하셨으니 곧 십자가에 죽기까지 하셨습니다. 그러므로 이게 중요해요. 그렇게 안타깝게 하셨지만 하나님 형상으로 지은 우리 때문에 그가 회복을 하시면서 그러므로 하나님께서 그를 지극히 높이시고 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 그에게 주셨습니다.
우리 주님이 나름대로 그렇게 모델이 되신 겁니다. 우리가 지금 이런 상황 속에 우리 주님처럼 그냥 상식적으로 합리적으로 이런 행동을 하면 오히려 우리의 주님이 그 회복을 주셔서 행복과 기쁨과 그 보람을 느끼며 그림에도 이 땅을 살 수 있도록 축복하신다는 겁니다. 여러분 이걸 누리셨으면 좋겠습니다. 왜 우리라고 슬픔이 없겠습니까? 왜 사람들이 두려움도 없고 왜 아픔이 없겠습니까? 있지요. 그러나 주님이 주셨던 이것이 있기 때문에 뭡니까? 구원과 당신이 주신 그런 은혜 주심이 있기 때문에 우리는 회복뿐만 아니라 이렇게 행복과 놀라운 가치로 살 수 있다는 것입니다. 여러분 오늘 우리가 읽은 그 창세기 말씀 혹시 기억하십니까? 창세기 31장 40절 42절에 그 야곱이 그 밧달 아람의 그 라반의 집에서 우리 20년 동안 그렇게 고생을 했더랬습니다. 자, 그런데 그가 자기의 인생을 마치 지금 이렇게 코로나 때문에 큰 어려움이 겪은 것처럼 보이지만 그가 나름대로 자기 인생을 평가를 하는 장면이 나와요. 자, 제가 읽습니다. 창세기 31장 40절에 42절. 낮에는 더위에 시달리고 밤에는 추위에 떨면서 눈 붙일 겨를도 없이 지낸 것, 이것이 바로 저의 형편이었습니다. 야곱이 자기를 지금 도망가고 있는데 그 외삼촌이 쫓아온 거예요. 그때 그 라반에게 이 얘기를 하는 겁니다. 저는 장인어른의 집에서 20년을 한결같이 이렇게 살았습니다. 두 따님을 저의 처로 삼으라고 10년하고도 4년을 장인어른의 일을 해드렸고 지난 6년 동안은 장인어른의 양떼를 돌보았습니다. 그러나 장인어른께서는 저에게 주셔야 할 품삯을 10번이나 바꿔 주셨습니다. 얼마나 고통스러웠겠습니까? 얼마나 힘든 삶을 살았겠습니까? 자, 그런데 이 사람의 해석이에요. 야곱의 해석 보십시다. 내 조상의 하나님 곧 아브라함을 보살펴 주신 하나님이시며 이삭을 지켜주신 두려운 분께서 저와 함께 계시지 않으셨다면 장인어른께서는 저를 틀림없이 빈손으로 돌려보냈을 겁니다. 그러나 하나님은 제가 겪은 고난과 제가 한 수고를 몸소 살피시고 어젯밤에 장인어른을 꾸짖으셨습니다. 여러분, 지금 이 시간, 지금 이 현재에도 주님이 함께 하셔서 기적을 주고 계십니다. 여러분, 이 말씀을 듣고 계시면서 이걸 확인하셔야 됩니다. 예수님의 이 합리적인 행동, 이 상식적인 행동 속에 이것이 다 담겨 있다는 것. 비록 현실은 왜 그렇지? 왜 어렵지? 라고 할지는 모르고 어떤 누군가는 심판전에 보일지 몰라도 무엇이라고요? 하나님이 함께 하심으로 주는 놀라운 축복이라는 걸 누리셔야 됩니다. 자, 여러분 결론을 말씀드립니다. 여러분 이 상황을 수용하십시다. 여러분 이 현 상황을 그대로 받아내십시다. 억울함이 있고 분노가 있어도 여러분 삶의 현실 속에 그거 있어도 그대로 수용하십시다. 그리고 순종하십시다. 왜요? 이 뒷면에 나타난 하나님의 섭리가 있는 것을 우리가 믿기 때문에. 여러분 이해하셨나요? 그래서 우리는 이 현상을 수용할 수 있습니다. 이것을 우리는 순종할 수 있습니다. 그리고 이 현 상황에서 주님께 집중하십시다. 이게 좀 쉽지 않을 수 있지만 우리가 영상을 여러분 보셨지 않습니까? 30분 습관하는 거, 우리 이호 운동하는 것처럼 감사 제목 쓰는 것처럼 우리 주님께 집중하면 이해되시나요? 여러분 우리가 주님께 집중하면 이런 모든 문제들을 기적으로 역전시킬 수 있습니다. 주님이 하시는 것이기 때문에. 그래서 현 상황을 수용하여 순종하고 현 상황을 주님께 집중하십시다. 그리고 마지막으로 새로운 시각으로 예수 그리스도의 기적을 기대하십시다. 하나님께서 역사하시는 그 모든 것 속에 하나님 역사하시리라 믿습니다. 하나님 뜻이 우리들에게 분명히 펼쳐지고 진행이 됩니다. 오늘 이 설교를 듣는 여러분에게는 특별히 이 믿음을 가지셔서 한 번 더 강조합니다. 현 상황을 수용하시고 순종하십시다. 현 상황에서 주님께 집중하십시다. 그리고 새로운 시각으로 예수 그리스도를 통한
기적을 기대하십시다. 여러분, 제가 이제 어떤 분의 설교를 듣다가 그분의 예화를 제가 좀 나누고 싶은데, 여러분, 그 프랑스의 가장 위대한 어떤 그 장군 또는 그 황제를 나폴레옹을 친다고 해요. 저도 뭐 군 생활을 했지만 이 나폴레옹 군대가 다른 어떤 군대보다도 이렇게 막강하고 굉장히 사기가 높았고 엄청난 일을 해냈다고 해요. 왜 그런가 봤더니 이 나폴레옹이 하나의 중요한 정책을 하나 씁니다. 일반적으로 그 당시에 다른 군대들은 보통 장교가 되는 사람들은 보통 귀족이 장교가 돼요. 그리고 어떤 뭐 잘하면 이제 귀족만 이렇게 상을 받죠. 그리고 일반 이제 서민들은 이제 그냥 병으로 이렇게 해서 더 이상 뭐 장교도 될 뿐만 아니라 어떤 보상도 없고 그냥 전쟁을 치렀는데, 이 나폴레옹은 보상 정책을 썼어요. 비록 병이지만 그들이 나름대로 최선을 다하고 뭔가 공헌을 하거나 이제 그 전쟁에서 뭔가를 이렇게 공적을 세워주면, 그러니까 장교가 되게 하고 장군이 되게 하고 이런 일들이 그 군인들에게 엄청난 사기를 진짜 시켜줬다는 겁니다. 그래서 나폴레옹이 비록 키는 조그만하고, 본인도 그랬으니까 키도 조그만하고 뭔가 다른 사람들로부터 컴플렉스 같은 사람이었는데 이제 한 것에 대한 대가. 여러분, 예수 그리스도의 기적은 어떻게 보면 하나님이 당연한 보상을 주셨습니다. 어렵게 보여지는 이 상황 속에서 여러분이 예수 그리스도의 기적을 당연히, 왜냐하면 하나님 현선을 만든 우리들이기 때문에 그 기적을 기대하고 보상을 생각하는 것이 하나님의 뜻임을 놓치지 마십시다. 그래서 여러분, 한 번 더요, 현 상황을 수용하셔서 집중하셔서 예수 그리스도의 기적을 기대하십시다. 우리 한번 기도한 시간 갖겠습니다. 이곳에 생명샘 솟아나 눈물 골짝 지나갈 때에 머자나 열매 맺히고 웃음소리 넘쳐나리라. 꽃들도 구름도 바람도 넓은 바다도 찬양하라 찬양하라 예수를. 하늘을 울리며 노래해 나의 영혼아, 은혜의 주 은혜의 주 은혜의 주. 그날에 하늘이 열리고 모든 이가 보게 되리라. 마침내 꽃들이 피고 영광의 주가 오시리라. 꽃들도 구름도 바람도 넓은 바다도 찬양하라 찬양하라 예수를. 하늘을 울리며 노래해 나의 영혼아, 은혜의 주 은혜의 주 은혜의 주. 사랑의 하나님, 오늘 그 말씀을 들은 하나님의 사람들, 특별히 하나님 형상으로 지어진 우리들이 상식적이고 합리적으로 또 이 어려운 난관을 잘 극복할 수 있도록 축복하시니 감사합니다. 또한 우리에게 어려움을 주고자 했던 그 모든 이들도 하나님의 섭리 가운데 있음을 알기에 더욱더 하나님 주님 앞에 바로 서서 하나님 이 현 상황들을 잘 수용하고 순종하며 오히려 이런 상황 속에 주님께 집중하고 하나님께 매달리며 서 있는 우리 모두가 되도록 축복하여 주시옵소서. 그래서 예수 그리스도의 기적을 삶의 현장에서 각자 누리도록 역사하여
주시옵소서. 그래서 이번 주간에도 주님 우리에게 은혜를 베푸시고 기적을 허락하여 주시옵소서. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 크신 사랑하심과 우리 주 성령 하나님의 이루하심 교통하시 함께 하심이 주의 말씀을 듣고 깨닫고 그 말씀대로 살고자 다짐하며 그 말씀대로 실천하며 살아가는 하나님의 사람들 위해 지금부터 영원까지 함께 계실지어다. 아멘.